सर्वेषां कृते स्वागतं। सुमध्याह्नं मध्याह्ने प्रथमसत्रं भवति चित्रकलावधानम् इति। अस्य सत्रस्य अध्यक्षाः भवन्ति आचार्याः निरञ्जन मिश्र महोदयाः। वेदभाष्यविभागे अध्यक्षाः सन्ति। तान् सम्प्रार्थे कृपया वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एवमेव सत्रस्य सञ्चालकाः सन्ति साहित्यविभागस्य उपाचार्याः आचार्याः प्रदीप बाग महोदयाः। तान् अपि सम्प्रार्थे कृपया वेदिकां प्रति आगच्छन्तु इति। एवमेव हरियाणास्थ ऋषिहुड् विश्वविद्यालयतः सेंटर फॉर ह्यूमन साइंसेस् इत्यस्य निदेशकाः भवन्ति आचार्याः सम्पदानन्द मिश्रवर्याः। तान् अपि सम्प्रार्थे कृपया वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्तु इति। इदं सत्रं चित्रकलावधानम् इति शीर्षकम् आधृत्य प्रचलति। अतः सत्रे अस्मिन् चित्रकलां पाठयिष्यन्ति अस्माकम् आचार्याः सत्यनारायण आचार्याः। कृपया तान् अपि सम्प्रार्थे कृपया वेदिकां प्रति आगच्छन्तु इति। सत्रस्य प्रारम्भे एव सम्माननकार्यक्रमः भविष्यति। अतः आचार्यान् सम्पदानन्द मिश्रवर्यान् सम्प्रार्थे प्रथमं सत्यनारायण आचार्य महोदयानां सम्माननं कुर्वन्तु इति। एते अस्माकं कृते सम्प्रति चित्रकलावधानस्य प्रस्तुतिं करिष्यन्ति। एवमेव प्रशिक्षणमपि कुर्वन्ति कथम् अवधानम् इदम् अग्रे अस्माभिः अनुकर्तव्यम् इति। अतः एतेषां कृते हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। एवमेव अस्य विश्वविद्यालयस्य वेदभाष्य विभागस्य अध्यक्षाः भवन्ति आचार्याः निरञ्जन मिश्र महोदयाः। साक्षात् वेदपुरुषाः भवन्ति। वेदस्य विश्वविद्यालये प्रतीकभूताः भवन्ति एते। अतः एतेषां कृतेपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वितनोमि। आचार्येभ्यः हार्दं स्वागतम्। एवमेव अस्माभिः सह समवेताः सन्ति आचार्याः प्रदीप कुमार भाग महोदयाः। अत्यन्तं सरलाः भवन्ति, सुहृद्जनः भवति। अतः तेषां कृतेपि सम्माननं कुर्वन्तु इति आचार्यं सम्प्रार्थे। कलावधानस्य प्रस्तुतिः भवति। ततः पूर्वं सञ्चालकान् निवेदयामि प्रशिक्षकानां परिचयं कुर्वन्तु इति। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमस्ते। तत्र अवधान संगम अमुं विषयम् उररीकृत्य एव राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति एवं तत्र ह्यूमन रिसर्च ऋषिहुड् विश्वविद्यालय एवं अस्माकं जातीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति उभयोरानुकूल्येन प्रचल्यमानं वर्तते। तत्र अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षः भवन्ति अस्माकं वेदभाष्य विभागस्य विभागाध्यक्ष डॉक्टर निरञ्जन मिश्र महाभागाः एवं अस्माकं तत्र सम्पूर्णानन्द महाभागाः। अद्यतन कार्यक्रमस्य ये आधारपुरुषः भवन्ति आचार्य सत्यनारायण महाभागाः। अवधान चित्रकलायां कृत भूरि परिश्रमः भवन्ति। अस्माकं तिरुपति निवासिनः भवन्ति। इतः प्रागपि अस्माकं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयं प्रति शिक्षाशास्त्र विभागं प्रति नैकवारं तत्र आगतवन्तः। शिक्षाशास्त्री छात्राणां कृते पाठनं कृतवन्तः। एतादृशाः विद्वांसः भवन्ति। चित्रकलायामपि तेषां बहु तत्र कला वर्तते, तेषां पाण्डित्यं वर्तते। अतः अद्य अस्मिन् अवसरे अस्माकं सर्वेषां कृते अस्माकं छात्राणां कृते किञ्चित् चित्रकलां
शिक्षयितुम् आगतवन्तः एतादृशः ये विद्वांसः भवन्ति नारायणमहाभागान् अहं पुनः एकवारं स्वागतं करोमि विश्वविद्यालयपक्षतः। ताम् अनुरुध्ये एतेषां कार्यक्रमं प्रारम्भं कुर्वन्तु इति अहं प्रार्थयामि। నా పేరు సత్యనారాయణ. మామూలుగా ఈ చిత్రకళ అవధానంగా తీసుకొని సింగంపల్లి సత్యనారాయణ చిత్రకళ అవధాని అని చూస్తే ఇండియాలో నేను ఒకటినే. మిగిలిన వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయక ముందుకు రాలేదు. ఎందుకంటే నాకంటే చాలా పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళు సమాజంలోకి రారు. ఇంట్లో పెయింటింగ్లు వేసి ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంటారు. నేనేంటంటే స్టేజ్ ఆర్ట్గా తీసుకున్నా. దానికి మూలం విద్యాపీఠమే. ఇక్కడే బీఈడి క్లాస్ వాళ్ళకి ఆర్ట్ క్లాసెస్ తీసుకునేవాడిని. ఆ విధంగా నెమ్మదిగా ప్రారంభించి ఆర్ట్ని స్టేజ్ పెయింటింగ్గా తీసుకున్నాను. తర్వాత అవధానాలు చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ని వెనకాల వాళ్ళు చెప్పేదాన్ని వేస్తూ నెమ్మదిగా నేనే చిత్రకళ అవధానంగా మార్చుకున్నాను. చిత్రకళ అవధానం అంటే ఒకరు పాట పాడతారు, ఒకరు డ్యాన్స్ చేస్తారు, ఒకరు శ్లోకాలు చెప్తారు, తెలుగు కావ్యాల్లోంచి ఏదైనా పద్యాలు చెప్తారు. ఈ విధంగా ఎవరు మిమిక్రీ చేస్తూ ఉంటారు, విజయకుమార్ లాంటి వాళ్ళు. అట్లాగే ఎవరు ఏది చేస్తూ ఉంటే గీత గీస్తారు, దాన్ని బొమ్మగా మార్చమంటారు. అట్లా ఎవరు ఏది చేస్తే దాన్ని అవధానంగా మార్చుకున్నారు. అది అష్టావధానంగా మహతి ఆడిటోరియంలో చేశాను. ఇటువంటి అవధానాలు ఒక 15 దాకా చేశాను ఇండియా మొత్తం మీద. మద్రాసు, హైదరాబాదు, ఢిల్లీ, ఇట్లాగా ఇండియా మొత్తం చేశాను. సరే, అష్టావధానం వరకే పరిమితం అయితే మరి మేర్సాన్ మోహన్ లాంటి మహనీయులు శతావధానం కూడా చేస్తున్నారు, సహస్రావధానం కూడా చేస్తున్నారు. సరే, చిత్రకళలో శతావధానం చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందని అనిపించింది. తిరుపతి ఓరియంటల్ కాలేజీలో ఆ ప్రయోగం చేశాం. అదేంటంటే 5 నిమిషాలకు ఒక బొమ్మ వేయాలి. ఆ విధంగా 1.5 గంటలో ప్రోగ్రాం పూర్తి అవ్వాలి. వాళ్ళు ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటే బొమ్మలు వేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాయి. ఆ బొమ్మలను అక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది ఒకటి ప్రయోగం మాత్రమే. శబ్దం ద్వారా అయితే అవధానం చాలా బాగుంటుంది. చిత్రకళ ద్వారా అంటే మన మాట వినాలి, పెన్సిల్స్, పెన్నులు, పేపర్లు. అది వేరే దాని మీద ఆధారపడిందే వాళ్ళు బొమ్మలు వేయలేరు. ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, చిత్రకళ అవధానం కంటే కూడా చిత్రకళ బేసిస్ చెప్తా. ప్రతి గీతలో కూడా ఒక భావం ఉంటుంది. ఆ భావాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయటంలో చిత్రకారుడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే మా ఆది గురువు రాజా రవివర్మ, లియోనార్డో డావిన్సీ, రాజా రవివర్మ మన దేవతల బొమ్మలన్నీ వేశారు ఆ మహనీయుడు. ఆ బొమ్మతో పాటు ఎనర్జీ కూడా ఇచ్చాడు. హిందూ సంస్కృతి ఇవాళ నిలబడాలి అంటే ఆ బొమ్మలు ఇళ్లలో ఉండాలి. సరస్వతి ఎట్లా ఉంటుందో, లక్ష్మి ఎట్లా ఉంటుందో. సరస్వతి బొమ్మ చూసారా ఎవరన్నా? ఆ బొమ్మ అంజనీబాయి అనే ఆమెను కూర్చోబెట్టేశారు. మహారాష్ట్రలో, బాంబేలో అంజనీబాయి ఆమె గొప్ప డ్యాన్సరు. ఆమె గోవా నుంచి వచ్చింది, బాంబేలో డ్యాన్స్ చేసేది. ఆమెను కూర్చోబెట్టి బొమ్మ వేశారు. అదే మన సరస్వతి. అట్లాగే లక్ష్మి, ఈ బొమ్మలన్నీ రవివర్మ గారు వేశారంటే మహనీయుడైన.
ఆయన చిన్నప్పుడు ఇట్లా గీతలు గీస్తూ 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 చిత్రకారుడిగా మారారు. అయితే ఇప్పుడు మీకు ఆర్ట్లో బేసిస్ చెప్తా. ఏంటి ఓం చాలా సింపుల్ ఈ డ్రాయింగ్. అంటే దీంట్లోనే ఓ రూపం ఉంది, ఆ రూపాన్ని గ్రహిస్తే చాలు. అట్లాగే ప్రతి గీతని కూడా మనం హాయిగా బొమ్మలు వేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఒక ఆనందం ఉంది. బొమ్మలు వేసేటప్పుడు మనం ఎంజాయ్ చేయకపోతే, బలవంతంగా వేస్తే బొమ్మలు రావు. మనం ఎంజాయ్ చేయాలి, గీతతో పాటు మనం కూడా ప్రయాణం చేయాలి. ఇది కన్ను వేసే పద్ధతి. అంటే నిజానికి కన్ను ఇంతే ఉండదు, కన్ను చాలా పెద్దది ఉంటుంది.
ఇంత కన్ను ఉంటే ఇక్కడ ముందు నల్లగా ఉంటుంది, ఇక్కడ హోల్ ఉంటుంది. ఆ హోల్లోంచి మన బొమ్మ లోపలికి వెళ్ళిన వెంటనే ఇక్కడ కోన్స్ రాడ్స్ అని ఉంటాయి. ఆ కోన్స్ బయట కలర్ని కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. రాడ్స్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ని కలెక్ట్ చేస్తాయి. అంచేత ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఈ కలర్ కలిపి మనకు బొమ్మగా కనిపిస్తుంది. ఈ బొమ్మలే ఈ ప్రపంచం అంతా. అది చూడగలిగేది ఏంటంటే కన్ను. ఆ రెండు కళ్ళు కలిస్తే ఈ రెండు ఇక్కడ కలుస్తాయి. ఎక్కడైతే కలుస్తున్నాయో అక్కడ మూడు వస్తాయి: కలర్, మూమెంట్, యాక్షన్. ఈ మూడు ఇక్కడ ఫామ్ ఈ బ్రెయిన్కి వెళ్తాయి. అప్పుడు బ్రెయిన్ చెప్పుద్ది, నువ్వు పలానా బొమ్మను చూస్తున్నావు, పలానా మనిషిని చూస్తున్నావు, పలానా చెట్టును చూస్తున్నావు అని అప్పుడు బ్రెయిన్ చెప్తుంది. కాబట్టి కన్నుకి లేదా శక్తి, కన్ను జస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మాత్రమే. అంచేత ఆర్టిస్టులు బొమ్మ వేసేటప్పుడు ఆ కళ్ళల్లో ఆ ఎనర్జీ కనిపించేటట్టు మేము బొమ్మలు వేయాలి. అందుకే రంగులు సెలక్షన్. ప్రపంచంలో 3 రంగులే ఉన్నాయి. ఏంటండి అవి? రెడ్, బ్లూ, ఎల్లో. ఆ రంగుల కాంబినేషనే మిగిలిన రంగులు. అంచేత బ్లూ కూడా కాంబినేషనే. ఆ రంగుల్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆయిల్ పెయింట్ కానీ వాటర్ కలర్ పెయింటింగ్ కానీ మనం ఈజీగా వేయచ్చు. అంచేత కంటి యొక్క ఎనర్జీ చెప్పాను ఇప్పుడు. ముక్కు ఇదేమో నిజానికి వాసన చూసే శక్తి దీనికి లేదు. విడిగా ముక్కు తీసుకొచ్చి పెడితే అది వాసన చూడలేదు. అంచేత వాసన చూసేది వేరే ఉంది. అది ఈ ముక్కు ద్వారా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అది వాసనగా మారుతుంది. కంటిది ఏ విధంగా అయితే దృష్టిని బ్రెయిన్ మారుస్తుందో వాసన కూడా ఆ విధంగానే. అట్లాగే నాలికి రుచి తెలుసుకునే శక్తి లేదు, దానికంటూ విడిగా ఉన్నాయి. అన్నింటికంటే ప్రధానమైనది ఒకటి ఉంది, అదేంటంటే శరీరం. ఇది ఆయన చాలా ప్లాన్డ్గా తయారు చేశాడు ఈ బాడీని. హెడ్తో 7.5 times కొలిస్తే ఇట్లాగా అప్పుడు బాడీ వస్తుంది. మనిషి బొమ్మ వేయాలి అనుకుంటే హెడ్ తోటి 7.5 times కొలవాలి.
అంచేత ఎంత బొమ్మ వేయమంటారు? చాలామంది పుట్టిగా వేస్తారు, లేకపోతే చాలా పొడుగ్గా వేస్తారు. చక్కగా ఇట్లా కొలుచుకుంటే 700 టైమ్స్ కొలుచుకుంటే బాడీ తయారు చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే ప్రతి పార్ట్ని కూడా మనం కొలుస్తూ బొమ్మలు వేయచ్చు. దీని విషయంలో ఒక ఆయన చాలా రీసెర్చ్ చేశాడు, లియోనార్డో డా విన్సీ. ఇటలీ వాడు. బాడీ మీద మ్యాక్సిమం రీసెర్చ్ చేసిన వాడు మహనీయుడైన. మోనాలిజా ప్రపంచంలో అందం అంటే ఎట్లా ఉంటుందని చాలా ప్రయోగాలు చేశాడు. ఆ అందం కోసం తాను ప్రయత్నాలు చేశాడు. ఈ అమ్మాయిలో అందం ఉందా, అమ్మాయిలో అందం ఉందా, అమ్మాయిలో అందం ఉందా అని దేశం మొత్తం తిరిగాడు. ఆఖరికి మోనాలిజా పెయింటింగ్ వేశాడు. వేసి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు. కొద్ది కాలం తర్వాత, ఓ 20 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చి ఆ మోనాలిజా పెయింటింగ్లో అమ్మాయిలో అందం లేదని తెలుసుకున్నాడు. అప్పుడు అందం ఎక్కడుంది? 20 ఏళ్ళు తిరిగాక ఆయనకి అర్థమైంది, అందం అనేది చూసే వాళ్ళలో ఉంది. అవతల వాడు సరిగ్గా చూడకపోతే వికృతంగా ఉంటుంది అందం. అంచేత అందం అనేది మనిషికి ఉండదు, ప్రకృతికి ఉండదు. ఎవరైతే గమనించగలుగుతారో, ఎవరైతే ఆస్వాదించగలుగుతారో వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఈ అందం విలువ అని చెప్పినవాడు లియోనార్డో డా విన్సీ. అతను మ్యాక్సిమం పెయింటింగ్స్ వేశాడు ఈ ప్రపంచంలో, లాస్ట్ సప్పర్ దగ్గర. అంచేత ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలు, ప్రయోగాలు అసలు బిల్డింగుల విషయం కానీ ప్రతి విషయంలో కానీ ప్రపంచంలో ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా సరే ఆయన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుందే వీడు ఆర్టిస్ట్ కాలేడు. అంచేత డా విన్సీ, మైకేల్ ఏంజెలో, డేవిడ్, వీళ్ళందరూ కూడా చేసిన ప్రయోగాలు సామాన్యమైనవి కాదు. ఒక ఆయన అమెరికాలో ఎడిన్బర్గ్ యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ చేశాడు బ్యూటీ మీద. చేసినప్పుడు 1,00,000 మందిని కలెక్ట్ చేశాడు. 1,00,000 మంది యొక్క కన్ను, ముక్కు, నోరు, శరీరం వీటి మీద రీసెర్చ్ చేసి లాస్ట్లో అర్థం చేసుకున్నాడు. ఇదే ఇందాక నేను చెప్పిన మాట, ఎడిన్బర్గ్ యూనివర్సిటీ అయినా. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను ఒక 7-8 పేజీల దాకా బ్యూటీ మీద రాయవలసి వచ్చింది. ఆ బ్యూటీ ఏంటి అంటే, రవివర్మ వేసిన పెయింటింగ్లో అందం ఎక్కడుంది. రవివర్మ జీవిత చరిత్ర 150 పేజీలు రాస్తున్నాను. దాంట్లో 7-8 పేజీలు బ్యూటీ మీదే రాశాను. ఎందుకంటే మీరు కానీ త్రివేంద్రం వెళ్తే అక్కడ దమయంతి నిలబడి ఉంటుంది హంస ముందు. హంస ఎంత అందంగా వేశాడో ఎవరైనా చూస్తే త్రివేంద్రం వెళ్ళి కానీ చూడగలిగితే మ్యూజియంలో రవివర్మ వేసినటువంటి 7 అడుగులు పెయింటింగ్, అది దమయంతి పెయింటింగు. ఇప్పుడు చేసి 100 years అయింది, ఇంకా ఎక్కువైంది. అటువంటి ఆయన బాడీలో
ఎక్కడెక్కడ ముడతలు రావాలి, ఎక్కడెక్కడ బ్రైట్నెస్ కావాలి. శారీ ఆయన మెరూన్ కలర్ కొద్దిగా రెడ్ కలర్లో పెయింటింగ్ వేశాడు. వాటి మడతలు వేసేటప్పుడు ఆయన పడ్డ తపన మనకు అర్థం అవుతుంది. మరో విషయం ఏంటంటే ఆయన హంస బొమ్మ వేశాడు. దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే హంస వెంట్రుకల్లో ఆ ఏకలో ప్రతి డీటెయిల్స్ కూడా వర్కౌట్ చేశాడు. మరి అంత పల్సటి బ్రషెస్ ఎట్లా దొరికే ఆ మనిషికి అర్థం కాదు. అంచేత ఎవరన్నా త్రివేంద్రం వెళ్ళగలిగితే అక్కడ దమయంతి పెయింటింగ్ మామూలుగా మనిషి యొక్క ఎత్తు 6.5, స్త్రీలు అయితే హెడ్తో కొలిస్తే 6.5, ఆయన 7 వేస్తారు మామూలుగా. ఎవరిది వేసిన, శకుంతలది వేసిన, దమయంతి వేసిన, ఎవరి బొమ్మ వేసినప్పుడు కూడా సీతాదేవి కూర్చున్నది వేసిన 7 టైమ్స్ వేస్తున్నాడు. అంటే అప్పట్లో ఆజానుబాహులు ఉండేవారు, రాముడు కానీ ఎవరన్నా కానీ వాళ్ళ యొక్క పర్సనాలిటీస్ వేరే. దాన్ని స్టడీ చేసిన వాడు రవివర్మ. దీంట్లో హెడ్ మూడు భాగాలు చేస్తే ఒక భాగం ముక్కు, అంటే 3 పార్ట్స్ ఉంటుంది బాడీ హెడ్. ఒక పార్ట్ ఏమో నుదురు, ఇంకోటేమో ముక్కు, మూడోదేమో కింద భాగం. ఈ 3 కరెక్ట్ వేయగలిగితేనే ఇట్లాగా ఇక్కడ వరకు 3 పార్ట్స్ చేసుకోవాలి. బాడీని ఎట్లాగైతే 7.5 టైమ్స్ చేస్తామో ఆ విధంగానే ఫేస్ని కూడా 3 పార్ట్స్ చేసుకుంటే ఆ 3 పార్ట్స్లోనూ మనకి కనిపిస్తుంది మొత్తం అంతా.
ఇట్లా మనం అన్ని ఏజ్లు వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వయసు ఆ వయసు అని కాదు. అట్లాగే మేల్ ఫీమేల్ వేసేటప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. ఇద్దరికి కళ్ళు ఉంటాయి, ఇద్దరికి ముక్కులు ఉంటాయి, ఇద్దరికి రెండు అవయవాలు ఒకటే. కానీ తేడా ఏంటంటే మీరు ఒకసారి మేము చాలా అదృష్టవంతులం. హైదరాబాద్లో మా కాలేజీ, మాది ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజీ ఎక్కడుంది అంటే హైదరాబాద్ నవాబు గారు ఎక్కడైతే ఊరి తీసేవాడు జనాలని, అది మా కాలేజీ. అక్కడ మాకు స్కల్ దొరికేవి, స్కెల్టన్లు దొరికేవి, ఏది కావాల్సి ఉంటే అది దొరికేది. అక్కడ దాన్ని తీసుకునేది బొమ్మలు వేసేది. ఆ విధంగా మేము ప్రాక్టీస్ చేసాము. అక్కడ మగవాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది స్కల్లు, ఆడవాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది, అవన్నీ దొరికేవి మాకు. ఆ విధంగా వాటిని స్టడీ చేయకపోతే, బాడీని స్టడీ చేయకపోతే మనం బొమ్మ వేయలేము. చేత కేవలం మన వెంట్రుకలను బట్టి, డ్రెస్ని బట్టే కాకుండా బాడీ స్ట్రక్చర్ని బట్టి కూడా మార్పు. దాన్ని మనం అంటే ఆర్టిస్టు గమనించక తప్పదు. కరెక్ట్గా గమనించగలిగితేనే వాడు బొమ్మ వేయగలుగుతాడు, లేకపోతే ఎవరి వల్ల కాదు. ఒక అమ్మాయి బొమ్మ వేసాడు రవివర్మ. వేసినప్పుడు వాళ్ళ చెల్లెలు తమ్మురెత్తి, తప్పేసావు అన్నయ్య, అమ్మాయి ముక్కి ఎట్లాగా ఉండదు అన్నది. దానికోసం రీసెర్చ్ చేసేది. ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు ముందుకు వచ్చి నిలబడరు. కేరళలో ఆడవాళ్ళు లోపలే ఉంటారు, మగవాళ్ళు బయట ఉంటారు. అయినప్పుడు కూడా ఆయన రీసెర్చ్ చేసి ఆ ముక్కు మీద అదే పనిగా ఆలోచించేది ఆయన. అప్పుడు వేసిన బొమ్మే దమయంతి. అట్లాగే ఊర్వశి పెయింటింగ్ వేసేటప్పుడు చెప్పింది తల ఎట్లా ఉంటుంది, కళ్ళు ఎట్లా ఉంటాయి. అదే ఆయన ఆఖరి పెయింటింగ్ అదే. తర్వాత చనిపోయారు ఆయన. ఆ బొమ్మ వేసిన తర్వాత చనిపోయారు. అంటే బొమ్మ వేయటమే కాదు, ఆర్టిస్టు ప్రతి అవయవాన్ని స్టడీ చేయకపోతే తాను సక్సెస్ఫుల్ పెయింటింగ్ వేయలేడు. ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా సరే ఈ బాధ పడలేక
ఓ మహనీయుడు. ఎవడు పడతాడు ఈ మనుషుల బొమ్మలు, జంతువుల బొమ్మలు, చెట్లు బొమ్మలు అని ఆయన ఈ బొమ్మలు వేయటం మానేసేసి కొద్దిగా డెప్త్కి వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన ఎవరు? పికాసో, పాబ్లో రూయిజ్ బై పికాసో. ఆయనకి 3 భార్యలు. 3వ భార్యను కూర్చోబెట్టి బొమ్మ వేశాడు. మొత్తం 6 గంటలు కూర్చోబెట్టాడు. 6 గంటలు అయిపోయిన తర్వాత బొమ్మను చూపించమని. అప్పుడు ఆయన బొమ్మ చూపించాడు. ఇది బొమ్మ. నేను ఎట్లా ఉన్నానా అంది. 6 గంటలు ఎందుకు కూర్చోబెట్టావు దీనికోసం? మనిషి బొమ్మ వేస్తే కరెక్ట్ వేయాలి, లేకపోతే మానేయాలి. ఇట్లా కూర్చోబెట్టి ఆయన బొమ్మ వేస్తే దాని పేరు పెట్టాడు ఫిమేల్ లాఫ్ ఫ్లవర్. నువ్వు నాకు ఈ విధంగా కనిపించావు. దీంట్లో ఏంటంటే ఎదిగే మొక్క, దీంట్లో అందం ఉంది, ప్రపంచం ఉంది. దీంట్లో చాలా వేశాడు, చాలా చెప్పాడు, చాలా వివరాలు చెప్పాడు పికాసో. పికాసో సామాన్యుడు కాదు. తన 10వ ఏట ప్రపంచం ఆశ్చర్యపోయే పెయింటింగ్లు వేసిన మహనీయుడు పికాసో, పాబ్లో రూయిజ్ బై పికాసో. అటువంటి వాడు అవలీలగా వేసేవాడు మనుషుల బొమ్మల్ని. చాలా పెయింటింగ్లు వేశాడు. ఆయనది పాపులర్ పెయింటింగ్ ఒకటి ఉంది. అదేంటది ఎవరికైనా తెలుసా? గర్నికా. అది పాపులర్ పెయింటింగ్. 12 అడుగులు పెయింటింగ్. అది 5 అడుగులు ఎత్తు, 12 అడుగులు వెడల్పు. ఆ గర్నికా పెయింటింగే వరల్డ్ ఫేమస్ పెయింటింగ్. అది పికాసోది. దాంట్లో ఏంటంటే ఎవరన్నా నెట్లో చూసుకోండి, గర్నికా 2వ ప్రపంచ యుద్ధంలో సర్వనాశనం అయిపోయింది ఫ్రాన్స్. ఆ అయిపోయినటువంటి విషాదాన్ని పెయింటింగ్గా వేశాడు. ట్రెడిషనల్ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది, మోడర్న్ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుందని ఆ గర్నికాలో చూపిస్తారు ఆయన. అంచేత మా ఆర్టిస్టులు బతుకులే ఎంత, మా పేర్లు ఎవరికి తెలియదు, మా పెయింటింగ్లు ఎవరికి తెలియదు, మేము ఎవరికి తెలియదు కదా. ఇది ఆర్టిస్టుల యొక్క జీవితం. అట్లాగే పాటలు పాడేవాళ్ళు, సంగీత విద్వాంసులు అందంగా పాటలు పాడితే భలే పాడే 2 తప్పట్లు గుట్టి వెళ్ళిపోతారు. అంచేత జనం మనస్సుల్లో మాకు స్థానం దొరకట్ల. అదే రవివర్మ గోలు పెట్టాడు. మా జీవితాలకి వాల్యూ లేకుండా అయిపోయింది ఆఖరి నిమిషం. అందుకే నా కొద్ది జీవితం అనుకుని అయినా మద్రాసు దగ్గర ఒక ఆశ్రమానికి స్థలం కొనుక్కొని అక్కడ ఒక ఆశ్రమం కట్టుకొని నేను ఇక్కడే జీవిస్తాను అని చెప్పిన వాడు రవివర్మ. ఇన్ని పెయింటింగ్లు వేసినా నాకు విలువ లేకుండా పోయింది ప్రపంచం. ఆ విధంగా ఆర్టిస్ట్ తన ప్రయత్నాలన్నీ చేశాడు. ఎవరైనా రండి పెద్దలు, ఎవరైనా రండి అమ్మా త్వరగా. చెప్పండి ఏదైనా పిచ్చికి దాని మొమ్మకం. వెరీ గుడ్. आप कुछ भी कीजिए, वो एक आर्ट करके दिखा दे।
ब्लैकबोर्ड में कुछ भी आप कीजिए, वो आर्ट करके आपको दिखा देंगे, एक पिक्चर आ जाएगी, स्ट्रक्चर है बना देंगे मछली। और कोई है तो आइए। अपरा कहा अपरा का हाँ, कुछ भी आप ब्लैकबोर्ड में कुछ भी रफ कीजिए, रफ करना है। नारी Gemini. अपरः अरे आगच्छन्तु किमर्थं भयं किमर्थं సార్ ఆగచ్చండి సార్ రావాలా నేను రావచ్చా రావచ్చమ్మా ఇవే మేము సార్ ఒకటి రాయమంటున్నారు అది రాస్తాను లేదు లేదు वो बड़ा कर दे वो ही बड़ा हो जाएगा जब स्त्री इतना छोटा था इतना बड़ा फीमेल बन गया तो ये हरनी बन जाएगा ट्रैफिक में ट्रैफिक में टच करना है ना अरे 2-4 लाइन खींच कर आ जाओ उसके बाद
साइन भवतु न जल भवतु नावः नौका రండి हाँ जमीन
देखो हम चल हाँ वाह ये एक्समैन क्लीन करो तो है वो करो సార్ ఒక చిన్న ప్రశ్న వీళ్ళందరూ రాస్తున్నప్పుడు చేసే బొమ్మ అన్ని కూడా మనుషులు మాత్రమే ఉన్నారు కదా ఇంకా వేరే ఏమైనా చేయొచ్చా అని జిజ్ఞాస ఉంది అని ఎవరికి సందేహం అంటే తెలుగులో అడగమంటే ఏం పర్వాలేదు ఓన్లీ మనుషులు లేవు కదా ఇక్కడ ఓటు ఉన్నాయి మనుషులు లేవు కదా ఓట్లో కూడా మనుషులు అంటే జిజ్ఞాస అంతకు మించి ఏం లేదు ఏ అక్షరం ఏం రాసినా అంటే వేరే ఏమైనా చేయొచ్చా అనేది ఏమన్నా అయితే అన్నింటికంటే కష్టమైంది మనుషులు అంచేత నేను మనిషితో మార్చుకుంటాను ఎవరిది మీరా ఇప్పుడు ఒక బొమ్మ వేయటం మనిషి బొమ్మ వేయటం వేరు ఆమె కథమే రాసినప్పుడు ఇది కష్టమైన విషయం ఇది కష్టమైంది కారణం ఏంటంటే దాంట్లోనూ ఇమర్చటం వేరు ఒక బిల్డింగ్లోనూ ఒక ల్యాండ్స్కేప్లోనూ ఒక లేఅవుట్లోనూ అట్లా కాకుండా ఒక లైన్ వేస్తే 2 గీతలు గీస్తే ఓ పిచ్చి గీత గీస్తే అది బొమ్మ వేయటం వేరు ఇది కష్టమైన విషయం రామ్మ మాకు ఇంకోటి ఇంపాసిబుల్ इधर मंची ऐसा नहीं है कि कुछ भी करने से हो जाए आपको लखनऊ में होना चाहिए ना ट्रेन जाने के लिए क्या बस स्टैंड में ट्रेन जाएगा ओके 1 और 2 ये 2 नंबर कस्टम लोन ఇది కూడా అంతే
1002 సుందరం సార్, అతి సుందరం. అంటే మాత డిజైన్లో జేడ్ చేయక తప్పదు. ఇప్పుడు ఫిగర్గా వేయటం అయ్యే పని కాదు, ఒక డిజైన్లో కలిసిపోతుంది. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ऊपर में हूँ, ऊपर में नंबर 206 में हूँ, मीटिंग में हूँ, 206 में हूँ. అది వేసేస్తుంటే ఓ బొమ్మను బొమ్మగా మార్చమంటే కష్టమైన విషయం. సాధారణంగా మా ఆర్ట్లో 3 డైమెన్షనల్ ఉంటుంది. దగ్గర ఉన్న వస్తువులు పెద్దవి కనిపిస్తాయి, దూరంగా పోయే కొద్దీ చిన్న చిన్నవి కనిపిస్తాయి. 3D ఎఫెక్ట్ అంటాం మేము. ఆ విధంగా ఈ విధంగా దూరం వెళ్ళే కొద్దీ చిన్నవి కనిపిస్తాయి. మనుషులు కూడా దగ్గర ఉన్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళలా ఉంటారు, దూరం వెళ్ళే కొద్దీ చిన్నవాళ్ళలాగా ఉంటారు. కారణం ఏంటి? నేను చెప్పిందే దూరం, మరలా దూరం అంటే కారణం ఏంటి? ఎందుకు అట్లా కనిపిస్తుంది? దగ్గర ఉన్నదేమో పెద్దది, దూరంగా వెళ్ళే కొద్దీ చిన్నవి కనిపిస్తాయి. కారణం ఏంటి? ఏమిలా మన కంటి గుడ్డు గుండ్రగా ఉండటమే కారణం.
ఇది గుండ్రంగా ఉంది కాబట్టి ఆ బయట నుంచి పడినటువంటి రిఫ్లెక్షన్ ఇది గుండ్రంగా ఉంది కాబట్టి ఆ వెనక కోన్స్ రాడ్స్ అనేవి చిన్నవిగా చూపిస్తాయి. బ్రెయిన్కి దూరానికి చిన్నవిగా చూపిస్తాయి, దగ్గర ఉన్నవి పెద్దవిగా చూపిస్తాయి. ఆ కోన్స్ రాడ్సే కారణం. పైగా కంటి గుడ్డు గుట్రగా ఉండటం, దీని ద్వారానే మనం నేచర్ని ఈ విధంగా చూడగలుగుతున్నాం. మనం కలర్ కూడా అంతే. లేకపోతే ప్రపంచం అంతా ఒకటే రంగు, చూడగలిగితే ఇన్ని రంగులు కనిపిస్తాయి. రండి త్వరగా. అట్లాగే అట్లాగే అబ్బాయి అడుగుతుంది డౌట్. ఇప్పుడు అక్షరాలతో వేశారు, అక్షరాలు రాసిన ఏదైనా వేశారు. అది ఒక మనిషి ఇక్కడ కూర్చోబెడితే బొమ్మే కదా, నిలబడినా వేయగా అంటే మీకు ఎంతసేపు పడుతుంది? అలా ఒక నిలబడతాడు, కూర్చోబెట్టక్కర్లా, నిలబెట్టి పడుకున్నాయి. నాకు అభ్యంతరం లేదు. మీకు ఎంతసేపు పడుతుంది సార్? ఎంతసేపులో వేయగలరు? ఎంతసేపు వేయమంటారు? మీరు ఎంతసేపు వేసిన? 3 నిమిషాలు. ఎక్కువే. 1.5 నిమిషం. అది ఎవరిది కావాలి? కూర్చోమంటారా? నిలబడి ఫ్రీ పెయింటింగ్ వస్తుంది. ఫేస్ వాష్ చేస్తారా? ఏం స్టైల్ అన్నా? अरे अस्माकं मित्रमणयः डाक्टर् वीरेन्द्रमिश्रमहोदयः सम्प्रार्थन्ते किञ्चित् अध्यक्षभाषणाय चिन्ता हरि ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ओम सप्तानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्वादिनी तुच्यसे त्वत्तः केशववासवप्रभृतयोऽप्याविर्भवन्ति स्फुटम् खीयन्ते खलु यत्र कल्पविरमे ब्रह्मादयोस्तेऽप्यमी सात्वं काचिदचिन्त्य रूप महिमा शक्तिः परागीयसे। नमः सभायै सर्वेभ्यो नमस्काराः। तत्र सेंटर फॉर ह्यूमन साइंस ऋषिहुड विश्वविद्यालयः तथा अस्माकं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उभयोः तत्र संस्थयोः संयुक्त
आध्वर्यवे अयं कश्चन विलक्षणः कार्यक्रमः प्रचलति। अवधानसङ्गम इत्यस्य द्वितीयपर्यायस्य अस्य अधिवेशनस्य चित्रकला इत्याख्यस्य अधिवेशने वयं सर्वे भवामः। महतः हर्षस्य विषयः यत् एतादृशः कार्यक्रमः कदाचित् अस्माकं तत्र यद्यपि बहवः कार्यक्रमाः अस्माकं तत्र विश्वविद्यालये इदानीं तत्र समनुष्ठीयन्ते, तथापि एतादृशः विलक्षणः कार्यक्रमः अहं चिन्तयामि सौभाग्यादेव अत्र अहं भवामि इति। यतोहि सरस्वत्याः कदाचित् आशीर्वादेन कश्चन प्रगल्भवाक् भवति, परन्तु एतादृशं नैपुण्यम् इत्युक्ते सरस्वत्याः तथा भगवतः विश्वकर्मणः अपि आशिः अपेक्षते। तथा भवन्तः सर्वे जानन्ति एतादृशं नैपुण्यम् अस्माकं तत्र सौभाग्यात् एव दर्शनं भवितुम् अर्हति इति। वस्तुतः एते आचार्याः यद्यपि तत्र चित्रकलायाम् अत्यन्तं तत्र विद्वत्तल्लजाः भवन्ति, तथापि चित्रमाध्यमेन कथं तत्र सर्वमपि तत्र प्रकटीकुर्वन्ति इत्युक्ते कथं वा एतेषाम् उपरि भगवत्याः जगदम्बायाः सरस्वत्याः तत्र आशीर्वादः वर्तते इति अद्भुतं, तत्र अकल्पनीयमपि अवर्णनीयमपि तादृशम् इमे भवन्ति आचार्याः। वस्तुतः तत्र एतद् दृष्ट्वा किञ्चित् मया लिखितं। तत्र चित्रं किन्नाम चित्रम् इत्युक्ते यद्यपि चित्रकलायाः कश्चन धर्मः वर्तते, तथा वेदाङ्गानि भवन्ति, षड् अङ्गानि भवन्ति, तद्वत् चित्राणि अपि तत्र षड् अङ्गानि भवन्ति। रूपभेदः प्रमाणानि, भावलावण्ययोजनं, सादृश्यं वर्णिकाभङ्गः, षडेते चित्रमङ्गकम् इति तत्र चित्रशास्त्रकारैः स्वीयशास्त्रे चित्रलक्षणवर्णनावसरे एतत् उपन्यस्तं वर्तते। रूपभेदः इत्युक्ते निरूपणीयः वस्तुनः प्रत्यङ्गम् अध्ययनं। तत्सर्वम् अस्माभिः इदानीं प्रत्यक्षीकृतं। प्रमाणं नाम तस्य आकार प्राकार तत्र ज्ञानं, भावः, तेन चित्रेण अभिव्यज्याः रसाः। एवमेव लावण्ययोजनम् इत्युक्ते चित्रे कलात्मकचारुतायाः निवेशनं। तद्भवति लावण्यं यदि न भवति कदाचित् तत्र दर्शने अपि रुचिता न भवेत्। एवमेव सादृश्यं, सामान्यगुणलक्षणं भवति सादृश्यं। वर्णिकाभङ्गः इत्युक्ते रङ्गभरणं भवति, तेन एकं तत्र चित्रं सर्वाङ्गपरिपूर्णं तथा रसगुणयुक्तं भवति इति अस्य चित्रलक्षणस्य आशयः। वस्तुतः अस्माकं चित्रकलायाः इतिहासः महान् तत्र प्राचीनतमः वर्तते। अस्माकं तत्र तथा भवन्तः सर्वे जानन्ति अस्माकं जीवनस्य तत्र अभ्यादानं भवति चित्रेण एव। तथा अस्माकं विद्यारम्भः भवति तदा अस्माकं गुरवः तथा भगवतः श्रीकृष्णस्य गुरवः आसन् गर्गाचार्य महोदयाः। तथैव अस्माकं गुरवः अस्माकं गृहे आगत्य ब्रह्मणः, विष्णोः तथा महादेवस्य एवमेव त्रितयं तत्र एकं तत्र किं गोलाकारं चित्रमेव अङ्कयन्ति। तेनैव माध्यमेन अस्माकम् अभ्यादानं भवति जीवनस्य, उपक्रमः भवति जीवनस्य। अतः चित्रम् इत्युक्ते अस्माकम् अद्य तथा अस्माभिः तत्र प्रत्यक्षीकृतम् अस्माकं जीवनं चित्रमयं भवति। सर्वथा अस्माकं चिन्तनं यद्वा भवतु, चिन्तनस्य परिप्रकाशः यद्वा भवतु, तत्सर्वं चित्रेणैव तत्र अभिव्यनक्ति इति अद्य अस्माभिः प्रत्यक्षीकृतः। चित्रम् अज्ञातं ज्ञापयति चित्रम्, अदृश्यं दर्शयति चित्रम्, विकारं वारयति चित्रम्, नयनानन्दं प्रददाति चित्रम्, चरित्रं चित्रयति चित्रम्, मनोभावं स्फुटयति चित्रम्, विश्वसौन्दर्यं प्रपञ्चयति चित्रम्, अव्यक्तं प्रकटयति चित्रम्, अस्पर्शं स्पर्शयति चित्रम्, तत्र तामसं दूरीकरोति चित्रम्, मूकं प्रगल्भयति चित्रम्, तत्र अगात्रं गात्रयति चित्रम्, पंगुं गिरिलंघन सामर्थ्यं प्रददाति चित्रम्, रुक्षं वात्सल्ययति चित्रम्। अर्थात् इदानीमेव एतेषां महानुभावानाम् एतत् चित्र नैपुण्यं दृष्ट्वा एते भावाः मम मनसि आगताः इत्युक्ते
तत्र वैदिकमपि कवयति चित्रम् एतादृशी भावना मम मनसि आगता इत्युक्ते यतोहि अस्माकं तत्र चित्रकलायाः इतिहासविषये किञ्चित् प्रास्ताविकं तत्र अत्र वक्तुम् इच्छामि। विविध उपयोगान् तत्र अधिकृत्य अस्माकम् एतादृशाः तत्र वन्दनीयचरणाः कलाकाराः चित्रकलां प्रदर्शयन्ति। मानवकृत चित्राणाम् एतस्य तत् चित्रस्य प्रारूपम् अस्माभिः दृष्टं, तस्य रूपं चित्रशास्त्रकारैः द्विविधं तत्र वर्णितं, तथा वनवासिभिः कृतम् एवमेव नागरिकैः कृतम्। तथा वनवासिनः प्रकृतेः मनोरम उत्संगे शान्तकान्त वातावरणे उपविश्य प्रकृति छविं दृष्ट्वा प्रकृतेः सौन्दर्यशालिनीं छविं दृष्ट्वा मनसि प्रोल्लासिताः स्वभावतः एव चित्राभ्यासे लीनाः भवन्ति। वनवासिनां चित्रं प्रायतः अस्माकम् ऐतिहासिकाः ऐतिहासिकमिति तत्र आमनन्ति। एवमेव यत् नागरं चित्रं वर्तते, नागरचित्रस्य प्रथमं प्रत्यक्षपरिचयः अस्माभिः सिन्धुसभ्यतायाः तत्र सन्दर्भे प्राप्यते। सिन्धुसभ्यता युगे कदाचित् इयं चित्रकला अस्याः चित्रकलायाः लोकप्रियत्वम् अति महत्त्वम् आसीत्। तत्र नित्य प्रयुक्त वस्त्रादीनां पात्रादीनां चित्रणैः एव सिन्धुसभ्यता युगे अति प्रसिद्धं तत्र आसीत्। ततः एव ज्यामिति चित्राणि, रेखाचित्राणि, पत्रपुष्पादीनां, ताराणां च पशुपक्षिणां च चित्राणि पात्रेषु कृतानि वर्तन्ते स्म। तेषु मयूरादयः पक्षिणः, मत्स्य कच्छपादयः जलचराः निवेशिताः भवन्ति स्म। प्रायः सर्वे प्राणधारिणः एव संरचनशीलाः एव एतेषु चित्रेषु समाकलिताः भवन्ति स्म। एवमेव अस्माकं वन्यचित्रैः नागरचित्रैश्च प्रायः सर्वदा अस्माकं मानवानाम् आवासाः अपि अलङ्कृताः भवन्ति स्म। वन्यचित्रैः दर्शकानां तत्र चित्रकलायाः उपयोगिता का इत्यस्मिन् सन्दर्भे निमेषद्वये अहं तत्र समापयामि। वन्यचित्रैः तथा अस्माकं नागरचित्रैः दर्शकानां पराक्रमेभ्यः प्रोत्साहनमपि तत्र प्राप्तिर्भवति। रसिकानां हृदये चित्रदर्शनैः सततं तत्र रसनिष्णातरपि जायते। अतः एतत् निसन्दिग्धं यत् वैदिकसाहित्यानुसारं चित्रस्य उपयोगिता नागरिकानां व्यावहारिक जीवने अपि संवर्धिता वर्तते। राज्ञः मनोरञ्जनाय चित्रागारपि बभूवुः, चित्रागाराः अपि बभूवुः। राजकीय रथाः सुचित्रिताः बभूवुः। साधारणाः जनाः अपि गृहभित्तिमपि विविधैः चित्रैः अलङ्कृतः। एवमेव कदाचित् चित्रैः धर्म संवर्धनस्यापि आयोजनं प्राप्यते अस्माकं वैदिकसाहित्ये। अत्र धर्मस्य प्रसाराय अपि चित्रस्य अभिनवो उपयोगः अस्माकं वैदिकैः ऋषिभिः कृतः वर्तते। एवमेव अस्माकं समेषां ज्ञानवर्धनाय चित्रस्य उपयोगिता पूर्वम् आसीत्, इदानीमपि वर्तते। पूर्वं तु पुत्रजन्मकाले गृहे षष्ठीदेव्याः तत्र हरिद्रया एव चित्रं रचितम् अस्माकं पूर्वसूरिभिः। अर्थात् अस्माकं प्रतिमायाः अष्टविधत्वम् अस्माभिः सर्वैः ज्ञायते। अर्थात् तत्र उच्यते मनोमयं ज्ञानमयं पूज्या लेख्या च सैकति। लेख्या इत्युक्ते चित्रमेव। चित्रेण एव तत्र भगवतः वा भगवत्याः चित्रं तत्र अलङ्कृत्य तत्र जीवन्यासः दीयते स्म, इदानीमपि दीयते। अतः चित्रस्य एतादृशं वैशिष्ट्यम् अस्माकं तत्र पूर्वसूरिभिः शास्त्रकारैः महामनीषिभिः अस्माकं समक्षम् अत्र प्रतिपादितं। तत् अस्माकं सौभाग्यात् अस्माभिः अद्य प्रत्यक्षीकृतम्। अतः धन्यवादाः एतादृशस्य सारस्वत कार्यक्रमस्य ये आयोजकाः भवन्ति तेषां सर्वेषां कृते विशिष्य एतस्य कार्यक्रमस्य ये प्रचोदकाः भवन्ति अस्माकम् आदरणीयाः सम्पदानन्दमिश्र महोदयाः, तेषामपि पदद्वन्द्ववन्दनं पुरस्कृत्य ते अत्यन्तं तत्र
भिजिनानि भवन्ति अर्थात् नूतन दृष्टिकोण सम्पन्नाः भवन्ति तद्यपि संस्कृतक्षेत्रे वयं सर्वे तत्र कार्यं कुर्मः तथापि संस्कृतस्य किं तत्र सौरभं वर्तते किं तत्र निदानभूततत्त्वं वर्तते एते सर्वथा तत्र ज्ञानविज्ञानयोः पारदृष्टा न भवन्ति मे सौभाग्यात् तेऽपि अत्र समागताः सन्ति अतः भवतां समेषाम् अहं पदद्वन्द्ववन्दनः पुरस्सरं मम वाचम् उपसंहरामि धन्यवादाः बहु धन्यवादाः अस्मिन् सत्रे एवम् अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य समागताः सन्ति अस्य सत्रस्य अध्यक्षाः डॉक्टर निरञ्जन मिश्र महोदयाः तेभ्यः अस्माकं सर्वेषां पक्षतः हार्दान् धन्यवादान् व्याहरामः एवमेव अस्मिन् सत्रे रिसोर्स पर्सन रूपेण समागताः सन्ति सुपरिचिताः चित्रलेखने पठवः भवन्ति सत्यनारायण महोदयाः भवन्तः सर्वेपि प्रत्यक्षरूपेण इदानीं दृष्टवन्तः चित्रस्य विषये प्राचीनत्वं चित्रकला विषये वयं जानीमः मेघसन्देशे वदति त्वामालिख्य प्रणयगुपितां धातुरा गैशीलाय आत्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुं तदानीम् आलेख्यम् इत्यस्य चित्रम् आलेख्यं नाम चित्रम् अलेख्या इति बालिकानां नाम स्थापयन्ति खलु या बालिका अलेख्या इति नाम स्थापयति सा अत्यन्त सौन्दर्यवती स्यात् नाम लिखितुं योग्यम् अस्याः सौन्दर्यं या भवति सा अलेख्या भवति आलेख्यं नाम चित्रं तद् कालिदासः प्रयोगं कृतवान् आले त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरा गैशिलाय इति उक्तमस्ति तथा प्राचीनत्वं वर्तते तस्य कलायाः अतः तादृश एवं तत्र चित्रकलायां ते पटवः भवन्ति सत्यनारायण महोदयाः तेभ्यः पुनरेकवारम् अस्माकं सर्वेषां पक्षतः आर्थं धन्यवादान् व्याहरामि एवमेव अस्मिन् सत्रे सञ्चालकरूपेण समागताः सन्ति कार्यवशात् तत्र कार्यालयं प्रति गतवन्तः डॉक्टर प्रदीप कुमार महोदयाः तेभ्यः अपि आहार्तान् धन्यवादान् व्याहरामि एवं सर्वेभ्यः पुनरेकवारं धन्यवादान् व्याहृत्य विरमामि अग्रिमसत्रम् इदानीं